ନୂଆ ସ୍ୱାଦରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପିଠା। ଥରେ ବନେଇଲେ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ବଦଳରେ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, 4 ପିସ୍ ଖାଇବେ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ତରିକାରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ତୁଲତୁଲିଆ ନରମ ନରମ ପିଠା ବନେଇକି ରେଡି ହବ। ଦେଖିବେ ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ, ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ପୁରା କେକ୍ର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपको पसंद आसिबो। वीडियो पसंद आसिले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ फेंजिली कुकिंग को आपको अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। तो देखो घरे थी बेसिक सामग्री ही मुझे तो ये नहीं हाफ गिना सुजी नहीं और 3 ରୁ 4टी अळीच नहीं फ्लेवर पर अल्प टिके नड़िया को पूरा पीसेस रे कटिंग कर जी मीठा खाइबे ना से अनुसार चीनी एड करेंगे जी आपण मैंने बनवाक चाहते पिठा से अनुसार सब क्वांटिटी एड करेंगे। तो देखो ये मो हाफ गिना नहीं सुजी से एड करदेली जार रे पुणी से चीनी भी एड करदे नड़िया को एड करदे आपको आम मिक्सर ग्राइंडिंग करदे। मिक्सर ग्राइंडिंग कर सारिबा परे आमे सेथरे ऐड करदबा क्षीर। तो आपण मन चाहिले हल्का उषुम क्षीर भी ऐड करि परिबे, एमिते ठंडा क्षीर भी ऐड करि परिबे। तो मोठी सिजा क्षीर ऐड करछि। आपको कोन करिवे ना मिक्सर आको ग्राइंडिंग करी गोटे आमे फाइन पेस्ट बनेकि रेबे रेडी करदबा। तो देखो ये आमर फाइन पेस्ट बनिकी रेडी होगी। आ 2 चामच से ऐड करदबा अटा। तो आपण मैंने जी पिठा बनइबे से अनुसार सब क्वांटिटी नेबे। पुणी थे आपण कहूँ तो ये आम ऐड करदबा स्वाद अनुसार लुण ऐड करदबा। तापर आम से अल्प टिके घी ऐड करदबा। जेहेतु पिठा बनाऊँ तो से घी ऐड करदबा। आ अल्प हाफ चामच से खाइबा सोडा ऐड करबा, हाफ चामच से बेकिंग सोडा ऐड करबा। ए गोटे रेसिपी आपण मैंने 2टी स्वाद पाइबे। पुणी थे मिक्सर ग्राइंडिंग करदबा, गोटे फाइन पेस्ट बनिकी रेडी करदबा। देखो ये प्रोसेस रे गोटे पेस्ट बनिकी रेडी हो। तो आपण मैंने देखी जानी पड़थिबे अधिक पतला नहीं कि अधिक बहलिया नहीं। जेमिति आपण मैंने केक बेटर पे बनाउछन्ती सेही भली ही बेटरटा बनिथिबा दरकार। तो एबे तापरे कोन करबा गोटे आमे एठी थाली नबा। सेथे अल्प टिके घियो को आमे ग्रीस करदबा। आपण मैंने घियो बदल रे तेल भी नै पारे। जदि घियोर फ्लेवर आपण मानको पसंद नै ताहले आपण मैंने रिफाइन तेल रो बनै परिबे सब प्रोसेस। बा घियो बदल रिफाइन तेल भी आपण मैंने नै पारिबे सेथरे ऐड करि परिबे बेटर रे। पुणी थे ये प्रोसेस रे आपण मैंने रिफाइन तेल भी ग्रीस करि परिबे प्लेट को। तो देखो ये आमर पूरा प्लेट रे आमे घियो को पूरा लगे देइछन्ती ब्रश साहाय्य। तापर आमे जो बेटरटा बनेकी रखिछन्ती ताको सेथरे ऐड करदबा। एभली प्रोसेस रे टैप करदबा। जदि बबल्स किछ थिबो ताले मिटि जिवो। तो एबे चलंतु गोटे आमे प्रथमे गोटे करेई नबा। से करेई रे आमे गोटे सेथरे ऐड करदबा, गोटे स्टैंड रखिदबा। आपण माने जे कोनोस जिंस भी फिट होला बळी रखिदेबे। जदि स्टैंड नै थाले आपण माने गिन्ना भी ओढेकी रखि परिबे। गोटे प्लेट नै जिवे जदि ता ऊपर रखिबे। जेमति आपण माने केक में सब प्रोसेस बनौछन्ती सेही भली प्रोसेस रे ही बनेबे। तो देखंतु आमे से थाली को सेथरे ऐड करदबा। ता जेमिति पूरा तार हावड़ा बाहर को जीवनी ताको फिट होला बळी गोटे आमे एठी प्लेट ता ऊपर घोड़ेबा। जेहेतु मो पाखरे पूरा ए करेई को फिट होला बळी प्लेट नथिला तो मो पाखरे गोटे तावा थिला। से तावा को ता ऊपर घोड़े देली। आको पूरा 40 मिनिट पर्यंत टिके बनिबा को देली। तो 40 मिनिट पर आमे कवर को बाहर करी चेक करबा हमर एठी पिठाटा बनिछि कि नै चेक करियो पे। फ्रेंड्स आपण माने भाबुथिबे मु केक बनौछि किंतु देखिबे ए पिठारे आपण माने पिठार भी स्वाद पाइबे, केक रो भी स्वाद पाइबे। आगो को आपण मानको शेयर करबी मु केमति कोन आउ टिके क्रिप्सी टेस्टी बनिया पे कोन करिवे। तो आपण माने फुल वीडियो को वॉच करंतु। तो देखंतु एभली प्रोसेस रे गोटे छुरी की स्टिक सेथरे ऐड करिवे। तो स्टिकटा बा छुरीटा जदि क्लीन बाहरछि ताहले जानि देबे जे परफेक्टली हमर सिझी जाइछि। तो एबे कोन करिवे ना पिठा को चारि साइड पूरा टे क्लीन कर दो। पूरा इजीली बाहरी पड़िबो। आ केते बढ़िया पूरा माने एते सॉफ्ट बनिछि जे पाटरे जेमति ऐड करू करू मिले जो पूरा पूरी सॉफ्ट बनिछि बा तुलतुलिया बनिकी रेडी हिछि। बहुत सुपर टेस्टी थिला। तो आपण माने तो अनेक थर केक बनै खाइथिबे, अनेक थर पिठा बनै खाइथिबे किंतु एई भली प्रोसेस रे थरे बनेकी देखंतु। छुआ माने जदि पिठा खाइयो पसंद करंतिनि भी सेही माने भी मागी मागी खाइबे। आ देखिबे छुआ माने भी 2 पीस बदल रे 4 पीस खाइबे। एते स्वादिष्ट लागिबो। ए पिठा को आपण माने छुआ मानक टिफिन बॉक्स रे भी देई परिबे, एमिति जळखिया रे भी खाइ परिबे। पोड़ो पिठा को भी टक्कर देबो ए पिठा रेसिपी। जदि आपण माने थरे बनेकी ट्राई करंतु ए तरीका रे। तो एबे चलतो देखंतु आपण मानकु बाहर करबी देखै देली केते बढ़िया पूरा बनिकी रेडी हिछि। तो एबे आको आमे कटिंग कर दबा। तो आपण मानक मन पसंद अनुसार आपण माने एठी पिठार शेप देई परिबे बा कटिंग करि परिबे। तो देखंतु एठी मु स्क्वायर शेप रे ही कटिंग करछि। तो मु सेथबे ए भली प्रोसेस रे कटिंग करछि। तो मुझे गोटे थाली नहीं थाली रे मुझे बनैली पिठाटा। आपण मैंने चाहिए जेकोसी कंटेनर भी बन पारे जमी केक कंटेनर भी बन पारे ना जेकोसी गिनारे भी ए पिठा प्रोसेस टी बन पारे। तो ये आम कटिंग करदे कटिंग कर सारा पर आपको आम आगू आपण मानक शेयर करी केमती कौन मैंने आउ टे टेस्ट को बढ़ाई कौन करेंगे।
तो ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଜି ମିଠାର ରେସିପି ବି ସେୟାର କରିଥିଲି, ମାନେ ପିଠା ମିଠା ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ମୁଁ ଆକୁ କଟିଂ କରିଦେଲି। ତ ଏ ବନିବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ଦେଖିବେ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବନିଯିବ, ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପିଠା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଟରଟା ବନେଇଲେ ନା ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅମୁଲ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଖୁଆର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି, ଯେମିତିକି ପାଟିରେ କରୁ କରୁ ପୁରା ମିଳେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା, ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେକ୍‌ର ସ୍ୱାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ କଟିଂ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। କେବଳ ସୁଜି, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନିରେ ବନେଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ଏଠି କଟିଂ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଏବେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ସେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକିରି ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମେ ପେନ୍ ନେବା। ପେନ୍‌ଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଏ ପିଠାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କମ୍ ତେଲରେ ବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଘିଅରେ ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିଠା ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ପିଠା ହଉ ମିଠା ହଉ ଯଦି ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ବା 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଅଧିକ ଆମେ ତେଲ ଘିଅ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଟର ଏଡ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଘିଅ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଏଇଥିରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦରକାର ହେବ। ଯେତିକି ପିଠା ବନେଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖିବା। ରଖିକିରି ଆମେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ଯାକ ପୁରା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍‌ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଗରମ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଖାଇବେ ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଉପର କୋଟିଂଟା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ, ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଛେନା ମାନେ ଛେନା ପୋଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ଘରେ ଦେଖିବେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବି, ଛୁଆମାନେ ଖାସ୍ କରି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଯଦି ବନେଇକି ଦେବେ ସେଇମାନେ ବି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ବି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ସବୁତକ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକିରି ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ହାଫ୍ ଗିନା ସୁଜିରେ ଆମେ କେତେ ସାରା ଆମେ ଏଇଠି ପିଠା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିକୁ ପିଠା ପିଠା କହିବା କି ନୂଆ ମିଠା କହିବା କି କେକ୍ କହିବା, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତ ବନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିକି ବି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ନରମ ବି ଅଛି। ମାନେ ଉପର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ବି ସେ କେତେ ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ସଫ୍ଟ, ପୁରା ତୁଲତୁଲିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଏତେ ଇଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ମାସରେ 4ରୁ 5 ଥର ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେବେ ବି ପିଠା କି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ଏଇ ରେସିପିଟି ହିଁ ବନେଇବେ, ଏତେ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖଉଛି, ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରି ବି ଦେଖଉଛି। ପୁରା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ କ୍ରିସ୍ପି ଆମେ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।